لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفينا وحادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیتوں کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں وذکر، کہ ذکر کر کہ زبان آپ کی ہو، کلام میرا ہو، میرے ان بندوں کے بارے میں، ان انبیاء علیہ السلام کے بارے میں جو انبیاء علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کے قصے واقعات بیان کیا جائے، گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سے آگاہ متنبع مطلع کیا جائے، کہ انبیاء علیہ السلام کیا کیا دکھ اٹھائے اور کن کن تکالیفوں سے دوچار ہوئے۔ میں نہیں کہتا اپنی طرف سے، یہ قرآن میں ذکر ہے، اور قرآن آپ خود جب تک کہ سمجھنے والے، پڑھنے والے نہیں بنیں گے، قرآن کا ترجمہ سمجھنے والے نہیں بنیں گے، لوگ آپ کو گمراہ کرتے رہیں گے، لوگ آپ کو دلدل میں دھکیلتے رہیں گے، لوگ آپ کو گمراہی کی طرف پھینکتے رہیں گے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، آپ قرآن پڑھنے والے، قرآن کا ترجمہ دیکھنے والے، سمجھنے والے بنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، اس لیے آپ اس عقل کا استعمال کریں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو معراج کروائے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو معراج ہوا جنت کے اندر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج ہوا آگ کے اندر، حضرت نوح علیہ السلام کو معراج ہوا کشتی کے اندر، حضرت یوسف علیہ السلام کو معراج ہوا کنویں کے اندر، اور حضرت ایوب علیہ السلام کو معراج ہوا بیماری کے اندر۔ حضرت ایوب علیہ السلام وہ امیر کبیر شخص ہیں، وہ امیر کبیر آدمی ہیں، اور اللہ کے پاک پیغمبر ہیں، اللہ کے خاص نبی ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالی جب یہ کہہ رہے تھے کہ میرا ایوب ہمیشہ ہر وقت میری تعریف کیا کرتا ہے، میری حمد و ثنا کیا کرتا ہے، ہمیشہ ترانہ ریز رہتا ہے، میری بڑائی کیا کرتا ہے، بڑا شکر گزار بندہ ہے۔ یہ بات جب شیطان سنا تو شیطان کو یہ بات بہت بری لگی، اور شیطان کہنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو کمی کس چیز کی دی
कमी जो उनको किसी चीज़ की नहीं, तो वह आपका शुक्रगुजार क्यों ना हो, वह आपका फर्मा बरदारी क्यों ना करे, वो आपकी इताअत क्यों ना करे, वो हमेशा तराना रेस क्यों ना हो। अल्लाह तबारक व ताला कहते हैं कि मेरा अय्यूब वो अय्यूब है जो हर हाल में हर वक्त मेरी तारीफ़ किया करता है, मेरी हम्दो सना किया करता है, बड़ा शुक्रगुजार बंदा है। उलमा किराम किताबों में लिखते हैं कि शैतान फिर ये कहने लगा कि अल्लाह तबारक व ताला अगर मुझे कुछ छूट दे, कुछ मुझे मोहलत दे, तो मैं अपनी कुछ कार्रवाई करूं। अल्लाह तबारक व ताला कहते हैं कि जाओ मैंने छूट दिया। शैतान इब्लीस क्या करता है कि जहाँ पे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदा किया करते थे, उनकी सजदा की जगह पर जाकर बैठ जाता है। जैसे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुँचते हैं तो उनके नाखों के अंदर आग की फूंक मार देता है, सारा बदन जल जाता है, सारा बदन जल जाता है। उसके बाद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बिल्डिंग को गिरा देता है, जो उनमें उनके बच्ची और बच्चे 7 बच्चे और बच्चियाँ थी। उलमाए किराम लिखते हैं, मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं, उनका सारा का सारा दिमाग बहकर नाक की तरफ होकर निकल जाता है। अल्लाहु अकबर। अगर किसी को जब अपने ऊपर खुद तकलीफ़ हो, परेशानी हो, तो एक घड़ी के लिए सोचने की बात है कि वो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन बच्चे की तकलीफ़, बच्चे की परेशानी कैसे कोई बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी चीज़ें बर्दाश्त की, सारी तकालीफ़ को देखें, सारी तकालीफ़ को झेलें। और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीमारी में मुब्तला हो गए। जब उनकी बीबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दूसरे की यहाँ मजदूरी करने जाती है, तो शैतान उनके पीछे लग जाता है, लोगों को जाकर बहकाता है कि इनका शौहर को कोढ़ का मर्ज हो चुका है, इनको काम करने न दिया जाए। शैतान उनके पीछे पूरी तरह से पड़ जाता है। जब लोगों के घरों में जाकर ये सिखाता है कि इनके शौहर को कोढ़ का मर्ज हो चुका है, ये कोई पुरानी बात नहीं, ये कोई नई बात नहीं, ये बहुत पुरानी बात है। आज के टाइम में भी लोगों, आप सोच के देखो, क्या बुराई के जरासीम नहीं लगते, क्या ज़िना के जरासीम नहीं लगते, क्या हरामखोरी के जरासीम नहीं लगते, क्या सूदखोरी के जरासीम नहीं लगते। जरासीम तो सब चीज़ का लगता है, लेकिन बीमारी तो अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहेगा उसी को होगा, सबको नहीं हो सकता। इसलिए हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मजदूरी करने जाती है, तो शैतान उनको जाकर लोगों को जाकर बहकाता है, लोगों को जाकर सिखाता है कि इनके शौहर को कोढ़ की बीमारी हो चुकी है, इनका शौहर कोढ़ में मुब्तला हो चुका है। गोया कि ये अगर जिस हाथ से पानी भरती हैं, जिस हाथ से मशकीज़ें उठाती हैं, जिस हाथ से चक्कियाँ चलाती हैं, उसी हाथ से जाकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रोटियाँ खिलाती हैं, उसी हाथ से जाकर पानी पिलाया करती हैं। हज़रत रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम भर दिन मजदूरी करती हैं, सूखी रोटी लाकर खुद भी पानी में भिगोकर खाती हैं, और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी पानी में भिगोकर उनके मुंह में डाल दिया करती थी। अल्लाह अकबर। कितनी शुक्रगुजार और कितनी फरमाबरदार बीवी होंगी। आजकल की बीवियों का देखिए, जो 10 साल ऐशो इशरत में गुजरे, चंद दिन अगर तकालीफ आ जाए, चंद दिन परेशानी आ जाए, तो वो कहती है कि पूरी ज़िंदगी मुझे कुछ नहीं दिया, मेरे लिए किया ही क्या है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के वो पाक पैगंबर हैं। लोग कहने लगते हैं कि इनको अपने शौहर को यहाँ से हटाओ, इस महल्ले में बीमारी फैल जाएगी, इस महल्ले के अंदर बीमारी पड़ जाएगी, हमारे औलादों को बीमारी हो जाएगी, हमारे महल्ले में बीमारी फैल जाएगी। अल्लाह अकबर। सिर्फ दीन का दावत देने वाले तनहा अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सारे के सारे मुखालिफ हैं। पूरा गांव मुखालिफ है, पूरा इलाका मुखालिफ है, पूरा कुंबा मुखालिफ है, पूरा ख़ानदान मुखालिफ है।
ये सिर्फ और सिर्फ ये बातें, ये खूबी अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर ही हुआ करती है, ना कि ये पीर, ना कि ये दुर्वेश, ना कि ये हाजी, ना कि ये नमाजी के अंदर। ये तकालीफ बर्दाश्त करने की ताकत, ये सब्र करने की ताकत सिर्फ और सिर्फ अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर होती है। इधर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोने लगे, उधर हज़रत रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम रो रही हैं। जब सारे मोहल्ला वाले, सारे इलाका वाले कह रहे हैं कि यहाँ से हटाओ, यहाँ से ले जाओ, कहीं जंगल में ले जाओ अपने शौहर को, हमारे गांव में फैल जाएगा, हमारे मोहल्ले में बीमारी फैल जाएगी। हज़रत रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोने लगे। जब रोती रहती है, इतने में एक फरिश्ते आते हैं और आवाज़ आता है कि ऐ रहमत, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़कर उठाओ। हज़रत रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तो एक औरत है, वो सोचने लगती है। इतने में फिर आवाज़ आती है कि ये वो तस्बीह है जिसको अल्लाह तबारक व तआला का अर्श उठाकर फरिश्ते कांधे पर रखे हुए हैं, ये उनकी तस्बीह है। जब उनसे भी अर्श अजीम नहीं उठता था तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आवाज़ आई कि ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़कर उसको उठाओ, उठ जाएगा। गोया कि ये फरिश्ते की तस्बीह है और फरिश्तों ने ये जो कांधे पे अर्श अजीम को उठाए हुए हैं, उन फरिश्तों की तस्बीह है। और वो फरिश्ता 24 घंटे हमेशा मुसलसल इस तस्बीह को पढ़ता रहता है। अगर कोई पीर बता दे, अगर कोई फ़कीर बता दे, अगर कोई बाबा बता दे तो आप उनकी तस्बीह पे फ़ौरन अमल कर लेंगे, लेकिन अगर हाफिज़ अब्दुल्ला बताए तो उनकी तस्बीह पर आपको क्या अमल होगा? उनकी तस्बीह पर आपको क्या अमल होगा? ये फरिश्तों की तस्बीह है, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। जैसे वो पढ़ती हैं, उनको उठाकर और जंगल में ले जाती हैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। वहाँ पर एक झोपड़ा, एक मड़ैया बनाकर वहीं पे उनको रख देती हैं और फिर 10 मील दूर के करीब जाती हैं मजदूरी करने के लिए। वहाँ से मजदूरी करके सूखी रोटी लाती हैं और लाने के बाद अपने शौहर को पानी में भिगो कर खिलाती हैं। मैं आपको पूरा तफसील से नहीं बता सकता क्योंकि ज़्यादा वक्त हो जाएगा। मैं आपको कुछ मोटी मोटी बातें बता देता हूँ। फिर उसके बाद जब एक दिन मजदूरी करके रास्ते जब लौट रही थी तो देखा कि सामने से एक बाबा, एक पीर आ रहे हैं। बड़ा उब्बा झुब्बा, बड़का टोपा टोपी लगा कर आ रहे हैं। अब औरत की तो बात है, औरत का दिमाग का तो जानते ही हैं। जब शैतान उनके पास पहुंचा तो शैतान कहता है कि तुम्हारा सारा कुंबा ख़त्म हो गया, तुम्हारी सारी औलादें ख़त्म हो गई, तुम्हारे शौहर कोढ़ की बीमारी में मुब्तला हो गए, तुम बड़े अमीर कबीर थे, तुम्हारे ऊपर इतनी परेशानी आ गई। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी सारी दौलत वापस आ जाएगी, तुम्हारा सारे बच्चे वापस आ जाएंगे, तुम्हारे शौहर को कोढ़ की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। अब औरत वाली बात है। हज़रत रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम सोचने लगती है। हर शैतान कहता है कि एक बकरा वो जो दिख रहा है उनको ज़बह करके और दूसरे के बदन में छुआ दो, तुम्हारे शौहर की बीमारी उस आदमी को लग जाएगी और तुम्हारा शौहर ठीक हो जाएगा। शैतान उनको गुमराह करने की तरफ लगा हुआ था। जब ये बात हज़रत रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने शौहर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बताती है, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ौरन गुस्से में आते हैं और कहते हैं कि मैं जब भी ठीक हो जाऊंगा, अल्लाह मुझे जब ठीक कर देगा, अल्लाह मुझे जब शिफा कर देगा तो मैं फ़ौरन ठीक होने के बाद मैं तुम्हें 100 लाठी मारूंगा। अब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखने लगे कि अब मेरे घर में शैतान घुस चुका है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी इतनी फर्मा बरदार बीवी, इतनी खिदमत गुजार बीवी, कहीं ऐसा ना हो कि शैतान के मकरो फरेब में आ जाए, शिर्क में पड़कर जहन्नम में चली जाए। अल्लाह अकबर। ये अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात है कि मेरी बीवी होते हुए जहन्नम में चली जाए, इसलिए उसे जहन्नम से बचाना भी है। फ़ौरन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारा अज़ू उनका तो कीड़ा खा चुके हैं, सारा अज़ू तो ख़राब हो चुका है, लेकिन ज़बान मुबारक से अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह को याद करते हैं और कहते हैं, दुआ करते हैं
ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین کہ اللہ تبارک و تعالی شیطان میرے گھر میں گھس چکا ہے، اس لیے مجھے شفا کر دے، مجھ پر رحم فرما۔ آپ تو رحم کرنے والوں سے بھی بڑے رحم کرنے والے ہیں، آپ تو رحم کرنے والوں سے بھی بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ قرآن میں 23واں سپارہ میں آیا ہے، سورہ صاد میں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ذکر کر اے میرے نبی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ذکر کر، وَاذْكُرْ، ذکر کر میرے نبی کے بارے میں، میرے ان بندے کے بارے میں۔ کن کے بارے میں؟ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں۔ زبان آپ کی ہو، کلام میرا ہو۔ اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ اس نے اپنے رب کو پکارا، شیطان نے مجھ کو تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے۔ کیا کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے؟ کہ شیطان نے مجھے تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے۔ قرآن کے 23واں سپارہ میں آپ دیکھیں، اس لیے ہم آپ کو بار بار کہتے ہیں، ہر ویڈیو میں کہتے ہیں کہ آپ قرآن کا ترجمہ کرنے والے بنیں، جو سچ ہے سچ کو سمجھنے والے بنیں، جو حق ہے حق کو سننے والے بنیں، نہ کہ جھوٹ بات پہ بس اٹھتے چلے گئے۔ آگے قرآن میں آتا ہے ارکض برجلک، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام سے کہ اپنے پاؤں کو زمین پر مارو اور زمین پر رگڑو۔ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ اور جب حضرت ایوب علیہ السلام جب اپنے پاؤں کو زمین پر مارتے ہیں تو وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہوتا ہے، وہاں سے ٹھنڈا پانی نکلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس پانی سے غسل کرو اور اس ٹھنڈا پانی کو پیو۔ اور جب وہ ٹھنڈا پانی سے غسل کرتے ہیں اور اس پانی کو پیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ شفا کر دیتے ہیں۔ یہ کسی بابا اور پیر کے پاس نہیں گئے، کسی مکر و فریب کے پاس نہیں گئے، اللہ کے سامنے اپنا ہاتھ اٹھا دیے، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ آگے قرآن میں آیا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور ہم نے اس کو اس کا کنبہ عطا کیا اور ان کے برابر بھی اپنی رحمت کے طور پر اور عقل والوں کے لیے عقل کے طور پر۔ اللہ اکبر۔ جب وہ اچھے ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں عطا کر دی۔ جب حضرت رحمت علیہ السلام آتی ہے مزدوری کر کے تو دیکھتے ہیں کہ وہ دروازہ گیٹ کھلا ہوا ہے، میرا شوہر نہیں ہے۔ ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی درندہ جانور لے گیا ہو، کوئی چیز ایسی کھا گئی ہو۔ وہ فوراً سوچنے لگتی ہے کہ کل ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہم کیا منہ دکھائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ اے حضرت رحمت تم میرے ایوب کو چھوڑ کر کیوں چلی گئی۔ حضرت رحمت علیہ السلام بہت پریشان ہیں، رو رہی ہیں، ڈھونڈ رہی ہیں۔ اتنے میں حضرت ایوب علیہ السلام ان کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھ مجھے اللہ نے شفا کر دیا، دیکھو اللہ نے مجھے صحت عطا فرمائی۔ جیسے پہلے 80 سال پہلے تھے ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں صحت عطا کر دی۔ اگر آپ کے گھر میں یا ہمارے گھر میں کسی کے گھر میں اگر ایسی بات ہوتی تو سوچتے کہ چلو ابھی تو صحت ہوئی ہے، ابھی تو ٹھیک ہوئے ہیں، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کہنے لگے کہ حضرت رحمت تجھے پتا ہے میں نے قسم کھائی تھی کہ میں فوراً جب بھی ٹھیک ہو جاؤں گا اللہ مجھے ٹھیک کر دیں گے تو میں تمہیں فوراً 100 لاٹھی ماروں گا۔
اگر اور گھر کی عورتیں ہوتی یا بیوی ہوتی تو یہ کہتی کہ ابھی تو آپ ٹھیک ہوئے ہیں، ابھی تو آپ اچھے ہوئے ہیں، چلیے یہ بات بعد میں کر لیں گے. لیکن نہیں، حضرت رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کہتی ہیں کہ آپ اپنی قسم کو پورا کر لیجئے، میں حاضر ہوں. کیا کہتی ہیں؟ میں حاضر ہوں، آپ اپنی قسم کو پورا کر لیجئے. وہ اور خوش ہوتی ہیں دیکھ کر اور کہتی ہیں کہ آپ اپنی قسم کو پورا کر لیجئے. آگے قرآن میں آیت نازل ہوتی ہے وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ساری چیزوں کا پتہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پتہ تھا کہ حضرت رحمت علیہ الصلوۃ والسلام میری کتنی تعریف کیا کرتی تھی، میری کتنی حمد و ثنا کیا کرتی تھی، اور اپنے شوہر کی کتنی فرما بردار تھی، کتنی خدمت گزار تھی، اپنے شوہر کا کتنا سیوا کیا کرتی تھی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ کہ ایوب اپنے ہاتھ میں اپنے ایک مٹھی بھر جھاڑو کی لکڑی لو اور ان جھاڑو کی لکڑیوں سے حضرت رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کہ کمر پر مارو ایک ایک لکڑی کر کے اور 100 لکڑی اس طرح مارو، پورا کرو، اپنی قسم پورا کرو، قسم نہیں توڑو. یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کا 23واں سپارہ کہہ رہا ہے، سورہ 7 میں ہے، آپ دیکھیں. میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ملاتا. آپ قرآن دیکھیں، قرآن دیکھنے والے بنے. اس طرح حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک جھاڑو کی لکڑی سے اپنے 100 لکڑی پورا کیے. صابرا نعم العبد انہ اواب. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں بڑا صبر کرنے والا پایا. اور کیا کہتے ہیں حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ میں نے انہیں بڑا صبر کرنے والا پایا. بہترین بندہ ہے، اپنے رب کی طرف ہمیشہ رجوع رہتا ہے اور اپنے رب کو ہمیشہ پکارتا ہے اور حمد و ثنا کرتا ہے. محترم بزرگ اور دوستو، سوچنے والی بات ہے. قرآن آپ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن صحیح پڑھنے اور قرآن کا صحیح سے ترجمہ دیکھنے والا بنائے اور نبی کی سنت پر چلنے والا بنائے. وما علینا الا البلاغ.